Subscribe to Mila Productions on YouTube. Like, share, and hit the bell icon for notifications. अधिकार भन्ने कुरा आफैले खोज्नुपर्छ, अर्काले कसैले मागेर दिने कुरा हैन। वास्तविक गरिब पीडित द्वन्द्व विपन्न वर्गलाई हाम्रो बजेट के हो भन्ने उहाँलाई थाहै हुँदैन थियो। दुईजना मान्छेको अगाडि बोल्न नसक्ने म महिला आज म दुई चार जना दाजुभाइहरुको दिदीबहिनीहरुको अगाडि म बोल्न सक्ने भएको छु। आफ्नो पैसा पायो भत्ता पायो भन्न साग खाना पात खाना आफ्ना छोराछोरी दिन काइला काबी काइला किताब छोराछोरीका अर्ज भया मालकिन। Everyone should be able to lead a life without complications for as long as they live. Living in a society, it is essential for everyone to have social and official dealings with the authorities. That is necessary so that they are able to access various kinds of government facilities provided at the local level. But residents of many parts of the country do not even get the most basic of government services. In some instances, these places do receive information, but not the services themselves. This problem would be resolved in no time if only there were periodic monitoring. के सुविधा पाउनु पर्ने हो, कस्तो पाउनु पर्ने हो, वार्डमा के पाउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ नि हामीले सबैलाई चाहिँ नि दिलाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। वार्ड नागरिक हजुरको चाहिँ नि खबरहरू हामीलाई दिइरहनु पर्छ। Provisions would have been made for resources required to ensure that basic services are within the reach of everyone. Care would also have been taken to inform service seekers. Yet, complaints are common that the services have not reached certain places or have not reached on time. It is in this context that the Multi-Donor Trust Fund has been making attempts to increase civic participation in public financial management in the belief that social responsibility will contribute to raising the living standards of the general public. हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायको हरेक क्रियाकलापको सूचना पाउने हक छ र त्यो हक कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि नागरिक समाजको भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ मलाई। The Multi-Donor Trust Fund is a World Bank program set up with the objective of fostering honesty and transparency, as well as helping citizens' budget management. This citizen engagement in that is not the silver bullet, it's not something that will solve everything, but it's one element, one key element that could improve the result orientation of these public policies. This has been adopted across the country from east to west in different districts chosen to represent geographical diversity. This report has been prepared by MDTF in collaboration with the two NGOs identified by the Canadian NGO, CESI, for the 10 VDCs in every district. There appeared to be general satisfaction regarding the services provided by the state. Our assessment is based on trips to Dankuta, Bangkei, and Bajan, where we talked to people with disabilities, women, and single women. म एकल महिला हो। मेरो नानीहरू चाहिँ एउटी 7 वर्षको थियो, एउटी 9 वर्षको थियो। अहिले स्कुल पढाइरहेको छु अनि श्रीमान त्यस्तै बिरामी भएर खस्नुभयो 66 सालमा। पहिला मलाई यस्तो सुविधाहरू पाउँछ भने मलाई केही थाहा थिएन। एमडीटीको कार्यक्रमले म एकल महिलामा पाउने सुविधाहरू चाहिँ के रहेछन् भन्ने कुरा मैले यो कार्यक्रमबाट पनि थाहा पाइरहेको छु। सुनिता बहिनीको केसमा चाहिँ उहाँलाई ग वर्गको अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरेको थियो। यो भन्दा 2-3 वर्ष अगाडि जन्मिँदा त राम्रै थियो, आँखा देखिरहेको थियो। अपाङ्गको कुरा गर्दाखेरि अपाङ्ग दर्ता गर्नुपर्छ,
र त्यसको चाहिँ एउटा परिचय पत्र लिनुपर्छ भन्ने खालको जानकारी समग्र नागरिकमा दूरदराजका मानिसलाई थाहा नभइराखेको अवस्थामा यो परियोजनाले त्यो सम्बन्धसँग सम्बन्धित कुराहरू जानकारी गराउने काम भएको छ, जसले गर्दाखेरि अपाङ्ग भत्ता पाउनको लागि ती अपाङ्गहरूले चाहिँ आफ्नो परिचय पत्र बनाएका छन्। MDTF जवाफदेहिता कार्यक्रम मार्फत चाहिँ अहिले सुनिता बहिनीले चाहिँ क वर्गको चाहिँ अपाङ्गता परिचय पत्र चाहिँ उहाँले पाउन सफल हुनुभएको छ। We have a good example of citizens' participation in audit process. We have been successful in engaging with citizens in performance audit. The Office of Auditor General is planning to engage civil society organizations in performance audit in Disaster Risk Recovery Program and the Constituency Development Fund from this year on. Public services include education and health. It would help the provision of these services if everyone were to be well informed about the basic physical infrastructure necessary and of the quality of services, aside from being involved in the design of government programs. Among senior citizens, widows and single women, and persons with disabilities, there would be those who are aware about services provided by the state, and there would be those who would not know about these. Until and unless such individuals themselves have full information about these services, they will not receive support even if the government wants to provide them. If these institutions and individuals played a more proactive role in sensitizing such groups, there would be no more complaints. पहले त हम अब महिलाहरू के थियौँ मुख छोपेर अब बन बेत जान्थ्यौँ इधर उधर भाग्दिथ्यौँ अब गाविसमा महिलाको पनि केही न केही इज्जत हुन्छ महिला पनि बोला महिला पनि बसन्न भन्ने कुरा सुन्यौँ हामीलाई पनि केही न केही सूचना मिलेपछि तब हम गाविसमा आयौँ गाविसबाट हामीले थाहा पाउनाले हाम्रो पनि आजकल महिलाको धेरै ठुलो महत्त्व छ सर त्यही हे वर्ष भत्ता बनाऊ नागरिकता बनाऊ त्यो भत्ता पाइने हो भन्यो त त्यही बनायौ अहिले त पाउँदैन There are individuals in society with the desire to take society on the road to progress. These individuals have to be recognized. MGTF कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेपछि हामीले गाउँ बस्तीहरूमा छिर्ने अवसर प्राप्त गर्यौं। दलितहरू यो समाजका सबैभन्दा विपन्न वर्गहरू हुन्। यो बजेटले उनीहरूले केही न केही काम गरिरहेको देखिन्छ। 2-4 साल अगाडिको कुरा हो हैन लक्षित वर्गको लागि केही बजेट आउँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौं हैन गाविसमा जाँदाखेरि त्यहाँबाट हामीले बजेट छुट्यायौं आर्य निर्माणको लागि बजेट छुट्याउँदाखेरि हामीले आर्य निर्माण गर्यौं हैन त्यसबाट हामीले आफ्नो व्यवसाय चालु गर्यौं आँसी भाँडा हैन सबै ओदान हामीले सबै बनाउने काम गर्यौं र त्यहाँबाट हाम्रा केटाकेटीलाई 1-2 रोटी खानलाई पुग्छ भने यो व्यवसाय गरेपछि हामीलाई सबैलाई अब जबदेखि सूचना अधिकारी स्थापना भयो अनि गुनासो अधिकारी बोर्ड देखियो अनि सूचना माग्न यसरी चाहिँ माग्न पर्छ तपाईहरु सूचनाको हक छ जनताले सूचना माग्न पाउँछ भन्ने किसिमको जब हरप्लेक्सबाट अवेयरनेस भयो त्यसपश्चात चाहिँ हामीलाई सूचनाहरू माग्नु पर्छ लिनु पर्छ र हामीले पनि यो नागरिक समाजले पनि फलो गर्न पर्छ यो स्थानीय निकाय भनेको यही स्थानीय जनताको हो भन्ने किसिमको चाहिँ भावना जागेर हामीले माग्यौं यो भन्दा अगाडि माग्ने चलन पनि थिएन गाविसले दिने चलन पनि थिएन त्यसैले यसको चाहिँ एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ एउटा जागरुकता हो अवेयरनेस बिल्डिङ हैन अब अर्को कुरा चाहिँ कहाँ गएर कसरी हामीले सेवा लिन पर्छ भन्ने चाहिँ र कसरी कार्यक्रम बन्छ हामीले हाम्रो इनपुट कसरी हुन्छ कार्यक्रममा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो त्यो बारेमा पनि धेरै जानकारी भयो र जुन ग्रामीण स्तरबाट कार्यक्रमहरु बनेर चाहिँ माथि जिल्ला स्तरमा जान्छ त्यसमा पनि उनीहरुले आफ्नो भोल आफ्नो चाहिँ विचारहरु राख्न चाहिँ जाने It was clear that women lacked the necessary information, and in many cases there were complaints that the authorities did not make any attempt to provide them with information. पहिले जस्तो हन हाम्रो गाविसमा कुछ नाइटो एक सिफारिश कुछ नाइटो एक नागरिक तक सिफारिश लिएले से फिर हाम्रो गाविसमा तो हैन कि का कागज लेके जाए परट करना पटा नाइ रहे हमरे आज आईटी कागज नाइ नन्ना तो गाविसमा जस्ते कागज नाइ पुट मने ओकर प्रक्रिया गाविसमा प्रक्रिया पुरा नाइ होले से हम काम नाइ बन्ना होल पहिला महिलाको लागि बजेट आउँछ भने हामीलाई थाहा थिएन
अनि गाविसमा गएर सोधपुछ गर्ने त्यसपछि हामीलाई थाहा पायौँ महिलाको लागि आउँछ आजभोलि तालिम अथवा केही हो अनि त्यही भएर हामीले सोधपुछ गरिराख्छौँ We try to get a sense of the service on the basis of the Citizens' Charter. हमरे आपन सुविधा आदिवासी नहीं ले पाई थी ओकर लिए एने वाड़ा पत्र यहाँ हेरला हमरे फिर बतैली तब वही जल्ला कि हमरन अट्रा हमरन है फलाने संस्था से आज जीविसा से आज गाविसा हमरन बजट देहट कह के वही था पहिला अब यो सूचना पाठी यो नागरिक बडापत्रले अब समयको बचत भइरहेछ मान्छे चाहिँ अल्लमल्ल पढ्ने अब दस्तुर गाविसमा लाग्ने दस्तुर कति हो के हो टाइम कति लाग्ने हो कुन कर्मचारीलाई भेट्नु पर्ने हो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई जानकारी थिएन अहिले चाहिँ उहाँहरू ठ्याक्कै मेरो यही काम गर्नुस् भनेर चाहिँ उहाँहरू प्रत्यक्ष जुन सम्बन्धित कर्मचारीसँग नै पुग्नु भएको हुन्छ A country's development is tied to the progress seen in the lives of its citizens. They agree that it has become easier since the board showing the Citizens' Charter has been put up. अहिले के सजिलो भएछ भने उसले जुन कुरा मुखले भन्न सक्दैन उसले चाहिँ लेखेर त्यसमा हाल्छ अथवा कसैबाट लेखाएर हाल्छ अनि त्यसको गुनासो सम्बन्धित ठाउँमा पुग्छ अनि उसले यसमा के गर्नुपर्छ कसरी सुधार गर्नुपर्छ नि बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ गुनासो पेटिका हुइलक फायदा का हुआ कि पहले गुनासो पेटिका नहीं रहे डायरेक्ट आके सचिव में झगड़ा करे नहीं सक जाए कुछ नहीं कर सक जाए अब गुनासो पेटिका आयल ते गुनासो पेटिका में आके डाल देवो के गुनासो करल कौन मनिए करल कुछ पता नहीं हो आगे गुनासो पेटिका लास्ट में आगे गुनासो पेटिका अपने खोल के हुए हैं छलफल बढे से करा डेट कहिए जनता खुसी हुइली जस्तै नजानेको मान्छेले पनि यो बाकस किन राखेको हो पहिला चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ हुला कार्यालयमा हुन्थ्यो नि यस्ता पेटिकाहरू यो के हो चिठी राख्नका लागि हो के हो भन्दाखेरि हामी गुनासो पेटिका हो त्यसमा तपाईले मनमा लागेका कुनै चीज समस्या परेका या कुनै गाविसले समस्या दिएको छ भने यसमा तपाईले या आफूले लेखेर या कसैद्वारा भन्न लगाएर लेखन लगाएर पनि राख्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो गरेका छौँ अहिले चाहिँ नागरिकहरूले समेत चाहिँ गुनासो त्यो सुझाव पेटिका अथवा गुनासो पेटिकामा खसाउने कामहरू भएको छ र गुनासोको सुनवाई गर्ने कामहरूको सुरु भएको छ त्यो पनि एउटा चाहिँ ठोस नतिजाको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ The measure of service indicators at the community level is another way of assessing the quality of services. Many do not even know what quality services are, but now citizens at the grassroots level all over the country can evaluate the quality of services. This has helped everyone a great deal, and we try to understand how people view this in Siraha and Gorkha. सामुदायिक अङ्कपत्रले विद्यार्थीको शैक्षिक स्तरमा सुधार विद्यार्थीको तपाईँ मनोवैज्ञानिक विकास सामाजिक विकास उसले समाजप्रति गर्ने व्यवहार त्यसको विकास भएको मैले अनुभूति गरेको छु यो पारदर्शी र जवाबदेहिता भनेको हामीले के गर्छौँ भने विद्यालयमा भएका व्यवस्थापन समितिका निर्णयहरू हैन अब शिक्षा कार्यालयबाट आएका कुराहरू बाहिरबाट केही आएका कुराहरू हामीले छर्लङ्ग हुने गरी हामीले चाहिँ यो सूचना पाठ्यक्रम त्यहाँ अहिले पनि तपाईँले देख्नुभयो होला बाहिर सूचनाहरू टाँसिराखेका यसरी सर्लग्ग सूचनाहरू चाहिँ टाँसिदिने महिनाभरि चाहिँ हामीले गरेका काम कर्तव्यहरू चाहिँ के छ कसो छ हामी स्टाफ बैठक बसी निर्णय गर्ने त्यस पश्चात व्यवस्थापन समितिको चाहिँ बैठक बसी उक्त कुराहरू निर्णय गराउने चाहिँ काम हामीले गरेका छौँ बहुत बढ़िया लगे है बच्चों सबके बड़ बढ़िया लगे है और हमरो बड़ बढ़िया लगे है विद्यार्थी सबके चेक करे छे कथी होमवर्क देलको कथी बनेबही बनाही से सब हम सब चेक करे छे सर सब दे है जो अनुगमन समितिले हामी पटक पटक बैठक बसेर विद्यालयमा भए गरेका मतलब हुने गरेका कमी कमजोरी औल्याई सुझावहरू पनि पेश गर्ने गरेका छौं माग गर्नुपर्ने ठाउँमा माग पनि गरेका छौं जसको क्रममा हाम्रो विद्यालयमा सूचना पेटिका यो विद्यालय बोर्डको आचार संहिता निर्माणका कुराहरू जस्ता कुराहरू सुधार भए ये हमार नाती है यही जो लग में नर्सिंग प्राइवेट स्कूल है वही में जो है से पढ़ रहा है 2 क्लास में एठाम जो है से 2 साल से स्कूल के छात्रवृत्ति जो है से 2 साल से नहीं बटने छले जो लाहन के जो दलित समाज सेवा संघ जो है प्लस MDTF जो है हमरा सबके पूरे हेल्प केलकै तो हम सब पूरे डिटेल रूप में बुझलिए 800 के रुपया जो है से हम सब पौलिए Analyzing the information data gathered from around the country,
Government employees were found responsible for delays in providing services. But equally, the people themselves were found to be unaware of their rights, and neither did they seem interested to seek for information about services available. As a result, there have also been delays in the implementation of government programs in a number of places. If ordinary citizens could become aware of their rights and clearly identify what is right and what is not, life would become much easier in the days to come. जब यो कार्यक्रम यहाँ पनि लागू भयो र लागू भइसकेपछि वास्तविक जुन किसिमका लागि आएको रकम हो त्यो त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मनस्थिति यहाँका राजनीतिक दल, यहाँका एउटा नागरिक मञ्च, यहाँका समाजसेवी, बुद्धिजीवीलाई पनि यो कुरा थाहा भयो। यो सहकार्यले सरकारी पदाधिकारीहरू, राजनैतिक दलका व्यक्तिहरू र यिनीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउँछ र कामको गुणस्तर बढ्छ र काम पारदर्शी जवाफदेही हुन्छ र यसले समग्र रूपमा भन्नुभयो भने मुलुकको इज्जत, मुलुकको प्रतिष्ठा, मुलुकको साख वृद्धि गर्नमा यसले सघाउ पुर्याउँछ। एमडिटिएफले चाहिँ हामीलाई धेरै सहयोग गरेर धेरै कुराहरू सिकायो। थप सहयोग आएर हामी अझ धेरै कुराहरू सिक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई आशा छ। हामीले कुनै पनि काम थाल्दा सकारात्मकताबाट, काम भएकोबाट, सफल भएको कुराहरूबाट थाल्यौँ भनेदेखि आम जनतामा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ। दातालाई पनि आफूले गरेका काम, क्रियाकलाप, गतिविधि, लगानीबाट सन्तुष्टि, एउटा प्रतिलब्धि प्राप्त भएको अनुभूति हुन्छ। सरकारले पनि सरकारका काम कारबाहीमा नागरिक समाज र दाता समूह सबैको सहभागिता भयो र उपलब्धि प्राप्त भयो भन्ने कुरा सरकारले पनि अनुभूति गर्छ। अहिले र हिजोको अनुपातमा अहिले धेरै आकाश र पातालको फरक भएको छ। जनता धेरै सुसूचित छ र शीर्ष संस्थाले पनि यहाँको जनसमुदायलाई जागरुक गराउने काम गरेको छ। So we are a bit in a phase where we are thinking how to do better, and even if this phase, the first phase of the program, is now coming to a close, I think it's very important that we don't forget the lessons learned. Don't forget the good impact. अब आफ्नो अधिकारको लागि, आफ्नो बजेटको लागि यति हामी अहिले सक्षम भइसकेको छु। अब केही पनि बजेट हो यो महिला शिक्षकमा केही पनि छिनबिना दिँदैन। यो आधारमा चाहिँ यो चाहिँ सफल चाहिँ मान्नुपर्छ, तर यसमा चाहिँ हामी सेटिस्फाई भएर बस्नु चाहिँ बेला छैन। यसले अझ हामी चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि लग्नुपर्छ र अझ सरकारी निकायमा पनि लगेर सरकारको सिस्टममा नै यसलाई भिजाएर चाहिँ लगेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अझ चाहिँ धेरै काम गर्न बाँकी छ।